तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम ईश्वर लाभ और त्याग ठीक सन्यासी किए। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति मनरु सबु त्याग न हेले ईश्वर लाभ हुए नहीं। साधु संचय करिपारे नहीं। संचय करती नहीं पक्षी आउ दरवेश अर्थात साधु। मोर वर्तमान अवस्था हाथ में माटी हाथ करने को माटी नहीं पारे नहीं। बटुआरे पान आने शक्ति नहीं। हृदय जितेबाला खूब जंत्रणा देउछि सेतेबेले एठारू काशी चली जावाकू मतलब कली। भाविली लुगा नेबी किंतु टंका किपरि नेबी तेणु काशी जीवा हैला नहीं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण प्रति तुमे माने संसारी, तुमे माने एहाकू रखिब ताहाकू रखिब, संसार रख और धर्म मध्य कर। महिमा पचारुछन्ति एहा कण आउ करि हुए। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति मु पंचवटी पाखरे गंगाधार टंका माटी, माटी मध्य टंका, टंका ही माटी एहिपरि विचार करू करू जेतेबेले टंका गंगा जल रे पकाईदेली सेतेबेले टिके भय हैला। भाविली मु कौन लक्ष्मी छड़ा हेली। माँ लक्ष्मी जदि पड़ी बंद कर दियंती ताहले कौन हेबो। सेतेबेले हाजरांक परी हिसाई बुद्धि कली। कहली माँ तुमे जेपरि हृदय रे रुह। जड़े तपस्या करिवारे भगवती संतुष्ट होई कहिले तुमे बर माग। से कहिले माँ जदि बर देव एहा करंतु जेपरि नाती संगरे सुना थाली रे भात खाइबी। गोटिए बररे नाती ऐश्वर्य सुनार थाली सबू हैला। समस्तंकर हस। मनरु कामिनी कांचन त्याग हेले ईश्वर आड़क मन जाए। मन जाई लिप्त हुए। जो मन बद्ध से मन मध्य मुक्त हो पारे। ईश्वर ठारू विमुख हेले ही बद्ध। निकितिर तलकंटा उपर कंटारू तफात हुए केतेबेले जेतेबेले निकितिर गोटिए पाखरे कामिनी कांचनर भार पड़े। पिला भूमिष्ठ होई काहींकी कांदे। गर्भरे थिली जगरे थिली भूमिष्ठ होई एहा कही कांदे काहे काहे ए केउठाकू आसिली। ईश्वरंगर पादपद्म चिंता करुथिले ए पुणी केउठाकू आसिली। तुम मानक पक्षरे मनरे त्याग संसार अनासक्त होई कर। महिमा पचारुछन्ति तांको प्रति मन गले आउ कौन संसार रहे। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति से कौन संसार रहिब नाही तो केउठाकू जीव। मु देखुछि जेउठारे रहे रामंक अयोध्यारे अछि। एही जगत संसार रामंकर अयोध्या। रामचंद्र गुरुंक पाखरे ज्ञान लाभ करिया परे कहिले मु संसार त्याग करिबी। दशरथ तांको बुझाइया पाई वशिष्ठ को पठाइले। वशिष्ठ देखिले रामंकर तीव्र वैराग्य। सेतेबेले से कहिले राम आगे मो संगर विचार कर तापर संसार त्याग कर। अच्छा पचारुछि संसार कौन ईश्वर छड़ा ताहा जदि हुए तुमे त्याग कर। राम देखिले ईश्वर ही जीवजगत सबू होइछन्ति। तांको सत्तारे समस्त सत्तावान। सेबेले रामचंद्र चुप होई रहिले। संसार रे काम क्रोध एई समस्त संगरे युद्ध करिवाकू हुए। नाना वासनार संगरे युद्ध करिवाकू हुए। आसक्ति संगरे युद्ध करिवाकू हुए। युद्ध किल्लारे हेले सुविधा। गृहरे रही युद्ध करिवा भल। खाइबाकू मिले। धर्मपत्नी अनेक प्रकारर साहाय्य करे। कलिरे अन्नगत प्राण। सात जगार अन्न पाई बोलिबा अपेक्षा गोटिए जगह बरং भल। एही गृहरे अर्थात किला भितरे रही जेपरि युद्ध करिबा आउ संसार रहिब झड़र अईठा पत्र परी। झड़ अईठा पत्र को केतेबेले घर भितर को नहीं जाए। केतेबेले मध्य मैला गदा को पवन जेउ आड़ को नहीं जाए पत्र मध्य सेई आड़ को जाए। केतेबेले भल जगह को तो केतेबेले मंद जगह को। तुमको वर्तमान संसार रे पकाइछन्ति भल वर्तमान सेइठारे रह। पुणी जेतेबेले सेठारु उठाई ताहा अपेक्षा भल जगह को नहीं पकाइबे सेतेबेले जहाँ हेबार हेब।
ସଂସାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗଳ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେହି କେବଳ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗଳ୍ପଟି କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ତନ୍ତୀ ଥିଲା, ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତନ୍ତୀ ହାଟକୁ ଯାଇ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରେ। ଖରିଦଦାର ଦାମ ପଚାରିଲେ କହେ, ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସୂତାର ଦାମ 1 ଟଙ୍କା, ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁନାଫା 2 ଅଣା, ଲୁଗାର ଦାମ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 1 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା। ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦାମ ପକାଇ ଦେଇ ଲୁଗା ନିଅନ୍ତି। ଲୋକଟି ଭାରି ଭକ୍ତ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ଦିନେ ଅନେକ ରାତି ହୋଇଛି, ଲୋକଟିର ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ବସିଛି, ଥରେ ଥରେ ହୁକା ପିଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଦଳେ ଡକାୟତ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ବଝିଆ ଦରକାର ହେବାରୁ ତନ୍ତୀକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ। ଏହା କହି ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଯାଇ ଡକାୟତି କଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତନ୍ତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଡକାୟତମାନେ ପଳାଇଲେ। କେବଳ ତନ୍ତୀଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେହି ରାତିରେ ତାକୁ ହାଜତରେ ରଖାଗଲା। ତା ପରଦିନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଡକାୟତି କରିପାରେ ନା। ସାହେବ ସେତେବେଳେ ତନ୍ତୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିରେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁ କହ। ତନ୍ତୀ କହିଲା, ହଜୁର, ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇଲି। ତାପରେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛି। ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ରାତି ହେଲା। ମୁଁ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲି। ଏପରି ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦଳେ ଡକାୟତ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ମୋତେ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ଡକାୟତି କଲେ। ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଦେଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁଲିସମାନେ ହାଜତରେ ଦେଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଜୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦେଖି ସାହେବ ତନ୍ତୀଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ତନ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସାର କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ସବୁ ହିଁ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାହା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବ? ଜଣେ କିରାଣୀ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା। ଜେଲ ଖଟିବା ଶେଷ ହେଲା। ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କେବଳ ଧେଇ ଧେଇ କରି ନାଚିବ, ନା ସେ କିରାଣୀଗିରି କରିବ? ସଂସାରୀ ଯଦି ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ମନେ କଲେ ଅନାୟାସରେ ସଂସାରରେ ରହିପାରେ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଛି, ତାହାର ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହାର ସବୁ ସମାନ। ଯାହାର ସେଠାରେ ଅଛି, ତାହାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କେଶବ ସେନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, କହିଥିଲି, ଏହାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଖସିଛି। ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ହସି ଉଠିଲେ। କେଶବ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ହସ ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ମାନେ ଅଛି। ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେଦିନ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ଲାଞ୍ଜ ନ ଖସିଛି, ସେତେଦିନ କେବଳ ପାଣିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ହୁଡ଼ା ଉପରକୁ ଉଠି ଡେଇଁ ବୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଖସେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଆଁ ମାରି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ପାଣିରେ ରହେ, ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେଦିନ ଅବିଦ୍ୟାର ଲାଞ୍ଜ ନ ଖସିଛି, ସେତେଦିନ ସଂସାର ଜଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅବିଦ୍ୟାର ଲାଞ୍ଜ ଖସିଲେ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲିପାରେ। ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହିମାଚରଣ ଆଦି ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହରିକଥାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ମଣିରତ୍ନ। ଯିଏ ପାରନ୍ତି ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟି ଭରିଯାଇଛି। ଏତେ ଭାରି ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଧାର, ଆଉ ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେଉଛି।
ପଦ୍ମଲୋଚନ, ନାରାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୌରୀ ପଣ୍ଡିତ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୟାନନ୍ଦ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆମେମାନେ ଏତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କେବଳ ପଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ତାହାର ଫଳ ଦେଖୁଛୁ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଘୋଳଟା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତ ଲହୁଣୀତକ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କଥା କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ଏହା ତ ଠିକ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କଥା। ସେହିପରି ଗପ କରି କରି ବୁଝାନ୍ତି ଯେପରି ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅନାୟାସରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପିତା ପିତା କରି ପାଗଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ମା କରି ପାଗଳ। କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ମାଠିଆଏ ଢାଳନ୍ତି, ତଥାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ତ୍ୟାଗୀ, ତାଙ୍କ ପରି ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଏତେ ଜୋର। ସଂସାରୀ ଲୋକ କହିଲେ ଏତେ ଜୋର ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? କେଶବ ସେନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଏହି ନିରକ୍ଷର ଲୋକର ଏତେ ଉଦାର ଭାବ କିପରି ହେଲା? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ଆଜି ମହିମାଚରଣଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର କିଲା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି କିଲାରେ ରହି କାମକ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହିବ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? କିରାଣୀ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସି କିରାଣୀ କାମ ହିଁ କରେ। ଅତଏବ ଏକ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କେଶବ ସେନ। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମର ଲାଞ୍ଜ ଖସିଛି, ଆଉ କାହାର ଖସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି, ଠାକୁର କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଚାରା ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ବାଡ଼ ଦେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଛେଳି ଗୋରୁ ଖାଇଯିବେ। ଗଛର ଗଣ୍ଡି ହୋଇଗଲେ ଚାରିପାଖର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ବା ନଦିଅ। ଏପରିକି ହାତୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନିର୍ଜନରେ ରହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ସଂସାରକୁ ଆସି ରହିଲେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଜନ ବାସ କଥାଟି କେବଳ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସଂସାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ସେନଙ୍କ କଥାରେ ପରେ ହିଁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଚରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଥୁର ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମଥୁର ବାବୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶ ଭାବ ଅଛି। ମଥୁର ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ଦେଖି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମର ଟିକିଏ ବଦଳିଛି, ତୁମର ପେଟ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ମଥୁର ବାବୁ ମୋ କଥା କହିଲେ, ଏ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପାଗଳ। ମୁଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖେ ତୁମର ଦେହ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦେହରୁ ଜାମା କାଢ଼ିଲେ। ଦେଖିଲି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା। ସେତେବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଳ ବାଜି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପରେ ଟିକିଏ ଅଭିମାନ ଥିବା ଦେଖିଲି। ତା ହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା, ମାନ, ସମ୍ଭ୍ରମ। ମୁଁ ଅଭିମାନ ଦେଖି ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଅଭିମାନ ଜ୍ଞାନରୁ ହୁଏ ନା ଅଜ୍ଞାନରୁ ହୁଏ? ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ତାହାର କ'ଣ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ ରହିପାରେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁ କହୁ ମୋର ହଠାତ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଲା। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଲେ କିଏ କିପରି ଲୋକ ଦେଖିପାରେ? ମୋ ଭିତରୁ ହି ହି କରି ଗୋଟାଏ ହସ ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ତୃଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ଯଦି ଦେଖେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ାକୁଟା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେପରି ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁଛି,
କିନ୍ତୁ ମଢ଼ ଉପରେ ନଜର। ଦେଖିଲି ଜଗ ଭଗ ଦୁଇ ହିଁ ଅଛି। ଅନେକ ପିଲାପିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ସଂସାର ନେଇ ସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ହୁଏ। କହିଲି, ତୁମେ କଳିର ଜନକ। ଜନକ ଏପଟ ସେପଟ ଦିପଟ ରଖି ଖାଇଥିଲେ ଦୁଧ ଗିନା। ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମନ ରଖିଛ ଶୁଣି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା କିଛି ଶୁଣାଅ। ସେତେବେଳେ ବେଦରୁ କିଛି କିଛି ଶୁଣାଇଲେ। କହିଲେ, ଏହି ଜଗତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ ପରି, ଆଉ ଜୀବ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ର ଦୀପ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦେଖିଲି। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ସଙ୍ଗରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖି ଭାବିଲି, ତେବେ ତ ଏ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିଲି। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଜଗତକୁ କିଏ ଜାଣୁଥାନ୍ତା? ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଝାଡ଼ର ଆଲୁଅ ନଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର, ଝାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।